वाहेगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल बाणी के बोहित चबर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वड भागी सतसंगी जनों, आप वड भागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जिस वेले कांगड़पुर दे विच पहुंचदे ने, सतगुरु जी ने इत्थे अपना डेरा कीता ते उस वेले जोध शाह नूं इह गल कहनी कीती कि जा अपने घर दे विच परिवार दे सुख आनंद जिहड़े ने वो प्राप्त करने कर। सतगुरु जी की आग्या लैके जोध शाह अपने घर जांदा है। जिस वेले इहदी घरवाली ने वेखिया जोध शाह के शरीर के उत्ते काफ़ी जख्म सन, इन्हें जानिया कि वाकई मेरा पति जिहड़ा ये बहादुर है। जंग दे विच इसने बहुत बहादुरी विखाई है। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह की शुक्रगुजार हुई ते इस सतगुरु जी की हजूरी दे विच बहुत सारियां भेटावां लैके आई। सतगुरु जी के चरणों दे विच अरदास बेनती कीती, सतगुरु जी कृपा करो, सिक्खी दी दात बख्शना करो, इसे तरह ही अपने चरणों के नाल जोड़ के रखना करो। उस वेले सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने बड़ियां असीसां दित्तियां, दोनों लोगों के सुख बख्शने कीते। क्यों जोध शाह जिहड़ा सी इहनूं पहलों ते विश्वास नहीं सी, जदों इह सतगुरु जी की शरण दे विच नहीं सी गया, पर जदों सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह की शरण दे विच रह के इहनूं समझ पै गई सी कि सतगुरु जी दे वर्गा कोई होर बहादुर सूरमा नहीं हो सकता। सतगुरु जी जो चाहण वो कर सकते ने, इहनूं इस गल की समझ पै गई सी। इस कारण करके ही इन्हें अपनी घरवाली नूं ये गल समझाई कि सतगुरु जी करन कारण समर्थ ने। सतगुरु जी ने कुछ समा इत्थे डेरा रखना कीता। इत्थे ही सतगुरु जी नूं मिलण वास्ते साधु ते रूपा चल के आए। उन्होंने सतगुरु जी के चरणों ते नमस्कार की। जंग की गल चलाउणी कीती कि सतगुरु जी ये तुरक एवें ही आके इन्होंने झगड़ा करना कीता, जंग करना कीता। पर सतगुरु जी बड़ी कमाल की गल है, आश्चर्य होने वाली, हैरान होने वाली एक गल है कि हज़ारां की गिनती दे विच तुरक आए, जिहड़े जंग दे विच सारे ही मारे गए, इन्हां दे विचों कोई नहीं बचिया। उस वेले सुहेले घोड़े की गल चली ते उस वेले ये भी गल कही कि सतगुरु जी घोड़ा बड़ा सुंदर सी, ये तुहाडे जोग ही सी घोड़ा जिहड़ा ये सुहेला सी, पर जंग दे विच मारिया गया। उस वेले भाई बिधि चंद आदक ने यह गल कहनी की कि वह घोड़ा बड़े भागां वाला सी, जिन्हें सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह का संग किया। सतगुरु जी के चरण स्पर्श करन दे नाल ही इस घोड़े की मौत हुई ते स्वर्गां नूं चलिया गया। इस तरह के बचन बिलास आपस दे विच सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह, जोध शाह ते उस वेले भाई बिधि चंद आदक जिहड़े ने मलक जाति जोध जिहड़ा ये बड़े प्यार दे विच आके इस तरह के बचन बिलास करते हैं। ते जिस तरह सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जंगल दे विच जांदे ने शिकार खेडण दे लई, ते जदों सतगुरु जी शिकार खेडण वास्ते जांदे ने, जिस तरह सतगुरु जी के सन्मुख एक अजगर निकलता है, उसकी मौत सतगुरु जी के चरण स्पर्श करने दे नाल हुंदी है।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੰਗ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਾਂ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ਹਿਤਾ ਖੇਰ ਕੇ ਗਮਨ ਕੀਏ ਗਨ ਚਮੂ ਪਿਆਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗ ਜੋਧ ਚੜ ਕਰ ਚਲਿਓ ਹਿਤ ਸੇਵ ਮਹਾਨੇ। ਤੇ ਜੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚੜ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਜੋਧ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਕਿਤਾ ਕੋਸਲੋ ਚੱਲ ਗਏ ਫਿਰ ਕਰ ਮਨ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਕੀਤਾ, ਡੇਰਾ ਕੀ ਨਸਤੀ ਸੀ ਥਲ ਪਿਖ ਥਾਨ ਸੁਹਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਤਰ ਤੁਰੰਗ ਤੇ ਖਰੇ ਹੋਏ ਕਿਛ ਭਟ ਡਿਗ ਆਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਜੋਧ ਰਾਏ ਸੋ ਬਾਤ ਕੈ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਿਕਸਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਧ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ। ਇਕ ਅਜਗਰ ਭਾਰੀ ਮਹਾਨਿਕ ਸਿਓ ਮੁਖ ਬਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਜਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਸੀ। ਦਾਰਨ ਦੀ ਰਗ ਦੁਖੀ ਬਹੁ ਗਮਨਤ ਫੁੰਕਰਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਜਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ, ਤੇ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਆਇਆ। ਸਨਮੁਖ ਆਵਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਤ ਬਕਰ ਕਰੰਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਇਹਨੇ ਭਿਆਨਕ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਨੀਠ ਨੀਠ ਹੀ ਚਲਤ ਹੈ ਚਿਤ ਮ੍ਰਿਤੂ ਚਾਹੰਤਾ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜਗਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਟ ਦੌਰੇ ਤੇ ਬਰਜਬੇ ਕੋ ਚਾਹਤ ਪਰਹਾਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੌੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਤਬ ਬਚ ਊਚ ਉਚਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਇਸ ਅਜਗਰ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਉੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਹਟਕੋ ਨ ਪਰਹਾਰੀਆ ਆਵਨੀਤ ਦੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਵੋ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਸਭ ਖਰੇ ਹੋਏ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੋ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਅਜਗਰ, ਇਹ ਸੱਪ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਹੇਰਨ ਹਿਤ ਤਬ ਹੋਏ ਥਿਰ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਮੰਦ ਮੰਦ ਅਜਗਰ ਚਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੇ। ਇਹ ਅਜਗਰ, ਇਹ ਸੱਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ। ਖਰੇ ਰਹੇ ਨਿਸ਼ਚਲ ਸਕਲ ਨੇਰੇ ਤਬ ਆਇਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਲ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜਗਰ ਸੀ, ਸੱਪ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰੋਜ ਤੇ ਪਨਹੀ ਨਿਕਸਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਕੀਤੇ। ਦਾਹਨ ਅੰਗੁਸ਼ਟ ਉਠਾਏ ਕਰਤੇ ਸੀਸ ਚੁਹਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਤਤ ਪੁਨੀਤੈ ਕੋ ਪਰਸ ਬਹੁ ਪਾਪ ਮਿਟਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਤਤ ਸੀ, ਪਾਪੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਗੂਠਾ ਸੁਹਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜਗਰ ਸੀ, ਭਗਨ ਸੀਸ ਪਾ ਉਦਰ ਲਗ ਮਰ ਗਾ ਤਤਕਾਲਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲ ਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਲਗੂ ਕਾਟਤ ਨਿਤ ਜਾਲਾ। ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਅਜਗਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਫਟਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਮੀ ਕਿਰਮ ਨੇ, ਕਲਮਲਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਤਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹੁਤੋ ਆਮਿਖ ਤਿਸ ਖਾਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਪ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡ ਵੱਡ ਕੇ ਕਿਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਦਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਧਕ ਬਸ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਂਤੇ। ਇਹਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਮ ਸਨ, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਸੱਪ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਜਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਕਟ ਖਰੇ ਸਭ ਦੇਖਤੇ ਸੁਨ ਪਹੁੰਚੇ ਧਾਏ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਨ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜਗਰ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਸਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਬਿਧੀ ਚਾਂਦਰ ਜੋਧਿਆ ਦੂਰ ਮੈਂ ਬਿਸਮਾਏ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੇ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਹੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੂਜਨ ਕੀਨੇ ਜੋਰ ਕਰ ਇਹ ਕਿਮ ਆਇਓ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ? ਚਰਨ ਛੁਵਤ ਹੀ ਆਪ ਕੋ ਨਿਜ ਤਨ ਮੁਕਤਾਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਛੂਹਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਜੂਨੀ ਤੋਂ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਛੋਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰੇ ਕਿਰਮ ਕਿਮ ਘਨੇ ਤਨ ਇਹ ਅਚਰਜ ਜੋਵਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਇਹ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੇਖਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਮੀ ਕਿਰਮ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਰਮ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੇ ਕਲਮਲ ਕੇ ਕਰੇ ਤੇ ਇਮ ਦੁਖ ਫਲ ਹੋਵਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਦੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਭਨ ਸੋਏ ਗਾਥੇ ਉਚਾਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਆਦਿਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਜਗਰ ਦੀ ਗਾਥ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ, ਉਹ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਮਹੰਤ ਵਿਦਿਤਿਓ ਜਗ ਭਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਸੀ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੰਤ ਸੀ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚੌਂਦਿਸ਼ ਕੇ ਨਰ ਮਨਤਾ ਕਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੈ। ਤੇ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਮੰਨਤਾ ਕਰਦੇ,
ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਮਹੰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਅਨੇਕ ਪਦਾਰਥ ਆਨ ਕਰ ਇਸ ਕੋ ਅਰਪਾਵੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਰਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ। ਜਿਤਨੇ ਕਿਰਮ ਤਨ ਮੈਂ ਪਰੇ ਸਗਰੇ ਤਬ ਚੇਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮਾਸ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਜਿੰਨੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੋਏ ਵਡਾਈ ਜਗਤ ਵੱਡ ਇਸ ਹਿਤ ਕਰ ਮੇਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਹੰਕਾਰ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੋ ਮਮ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਨੇ। ਕਰੈ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਬੰਦਨਾ ਚਰਨਨ ਕੀ ਪੂਜਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਮਰਿਓ ਨੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨਾ ਕੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਰਮ ਤੇ ਇਸਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ। ਗਨ ਚੇਲਨ ਕਰਬੋ ਭਜਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਦੀਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹਨੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੰਕਾਰਤ ਹੀ ਮਰ ਗਇਓ ਜੂਨੀ ਇਹ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜੂਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਖ ਤੇ ਰੱਖੇ ਸੋ ਕਰਮ ਸੁਮਦਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਟ ਕਾਟ ਗਨ ਖਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨ ਉਧਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਭਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਲਟਾ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੋ ਲੈਤੇ ਇਸ ਬਾਰਾ। ਤੇ ਪੂਰਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਪਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਮਹੰਤ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਨਾ ਉਧਰਿਓ ਜਗਤ ਤੇ ਨ ਸਿੱਖ ਉਬਾਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਜ ਮਨਤਾ ਕੇ ਹੇਤ ਕੈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਜ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਨਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਕਾਰਜ ਸਨ, ਭਲੇ ਕੰਮ ਸਨ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਭਲੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨੇ ਵਿਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਨ ਸਮ ਕੀ ਗਤ ਦੇਖ ਕਰ ਜੇ ਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਉਚਰਿਓ ਹਿਤਵੰਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਕੁਲਹਾਂ ਦੇਂਦੇ ਬਾਵਲੇ, ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਲੱਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਬਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧੀ ਟੋਪੀ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਇਆ, ਨਾ ਆਪ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਹੰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਮਹੰਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ। ਚੂਹਾ ਖੱਡ ਨਾ ਮਾਵਈ, ਤਿੱਕਲ ਬੰਨੈ ਛੱਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਵੇ ਤੇ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਕਰ ਨ ਸਕਹਿ ਆਪਣੋ ਭਲੋ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਪਾਏ ਨਾ ਗਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਰ ਅੰਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਨ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਠਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਨਮ ਆਪਣਾ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਿਤ ਮੰਤਾ ਕਰ ਯਤਨ ਬਹੁ, ਚੇਲੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਣਾਏ। ਆਪਣੀ ਮੰਨਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। ਤਿਨ ਕੀ ਹੋਵਤ ਅਸ ਦਸ਼ਾ, ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਪਰਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜੀ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਤੋ ਸੁਕਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਸ ਆਏ ਪਰਿਓ ਸ਼ਰਨਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਮ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਆਬ ਸ਼ੁਭ ਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਈ, ਤਨ ਪੰਨੰਗ ਮੁਕਤਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਤਰਿਓ ਡੇਰਾ ਜੈ ਕਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚੌਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੈ ਲੱਗੇ ਬੜ ਕਿਲਕ, ਕਰਤ ਹਰੇਖਾ ਹੈ ਲੱਗੇ, ਬੜੇ ਕਿਲਕ ਬੰਦ ਡੋਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿਣਕਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਣਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ਕਰੇ ਫਰਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਥਿਰੇ, ਬੈਠੇ ਬਹੁ ਪਾਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਵਿਛਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕੀਤੀ, ਫਰਸ਼ ਆਦਿਕ ਵਿਛਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ ਵਾਰਤਾ ਜੁਤ ਹਾਸ ਬਿਲਾਸਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਾਸ ਬਿਲਾਸ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਸੂਪਕਾਰ ਤਿਸ ਕਾਲ ਮੈਂ ਹਿਤ ਕਰਨ ਰਸੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਪਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈਆ ਸੀ, ਲਾਂਗਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਸੋਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਲੱਗੇ ਸੁਧਾਰਨ ਥਾਨ ਕੋ ਖਨ ਅਵਨੀ ਜੋਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਪਕਾਰ ਸੀ, ਰਸੋਈਆ ਸੀ, ਲਾਂਗਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਧਰਤੀ ਪੁੱਟਣੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਲਗੇ ਸੁਧਾਰਨ ਥਾਨ ਕੋ ਖਨ ਅਵਨੀ ਜੋਈ, ਕੁਛ ਖਨੇ ਜਬ ਅਸਤ ਗਨ ਨਿਕਸੇ ਨਰ ਕੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਕੋ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਨੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ,
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਢਿਗ ਕਯੋ ਧਿਆਨ ਕਨੇਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਿਕਸਤ ਮਾਨੁਖ ਕੇ ਅਸਥਿਕ ਥਲ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਸਤ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੇ ਗੱਡੇ ਨ ਜਾਣੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਿਉਂ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਵਈਆ ਛੰਦ ਉਠ ਗਮਨੇ ਹਿਤ ਹੇਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਧੀ ਚੰਦਾਦਕ ਸਮੁਦਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੋਧ ਰਾਏ ਸੰਗ ਸਗਰੇ ਬਿਸਮਤ ਜਾਏ ਪਿਖਿਓ ਠਾਡੇ ਤਿਸ ਥਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਧ ਰਾਏ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਉਸ ਰਸੋਈਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਥਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਖਨਵਾਵਤ ਨਿਕਸੇ ਨਰ ਅਸਥੀ ਭਏ ਬਰਿੰਤ ਢੇਰ ਲਗਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਧਰਤੀ ਉਥੋਂ ਪਟਵਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਪਟਵਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਥੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਭ ਕੇ ਤਰੇ ਕਰੰਗ ਇੱਕ ਸਾਰੋ ਅਸਤ ਨ ਭਗਨ ਤਾਏ ਦਰਸਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਰੰਗ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਸਨ। ਸਭ ਹੀ ਨ ਬੁਝੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਅਤ ਦੁਰ ਪਿਛ ਪਰਿਓ ਇੱਕ ਕਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪਿਆ, ਕਿਤਕ ਬਰਕ ਬਰਖਾ ਨ ਕਰੀ ਕਨ ਤਰਾ ਪਈ ਤਬ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਵਿਸਾਲ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੋਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਕਟ ਦੇਸ ਇਸ ਅੰਨ ਨਾ ਉਪਜਿਓ ਛੁਦਾ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਿਹਾਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਨ ਨਾ ਉਪਜਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ। ਤਜ ਤਜ ਸਦਨ ਫਿਰੇ ਸਭ ਇਤ ਉਤ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਹੋਤ ਰਹੇ ਭੋਪਾਲ। ਤੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਅੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੇ ਬਿਹਾਲ, ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਕੋ ਸਰਬ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖਤ ਉਤੋ ਸਮੈ ਤਿਸ ਅਜ਼ਮਤਵਾਨ। ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਜ਼ਮਤਵਾਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਜੇ ਚਿਤ ਚਾਹਤ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤਬ ਖਸ਼ਟ ਰਸਨ ਕੇ ਅਸਨ ਮਹਾਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਭੋਜਨ ਛਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ। ਪੱਕੀ ਰੋਟਕਾ ਸੂਪ ਰੋਦਨ ਅਨਕ ਬਦਨ ਕੇ ਗਨ ਪਕਵਾਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਅਵਨੀ ਕੋ ਛਾਦਨ ਕਰਤੋ ਵਾਂਛਤ ਬਨਜ ਕਰਤ ਬਖਾਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਭਾਣਾ ਮਾਨ ਸੀਸ ਪਰ ਕਰਾਮਤ ਕਿਉ ਹੋ ਨਾ ਤਬ ਕੀਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਇਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਤੁਖਿਓ ਅਤ ਅੰਨ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਆਪਣੋ ਸਦਨ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੀਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਅੰਨ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਛੱਡਣਾ ਕੀਤਾ। ਵਸਤ ਟੋਕਰਾ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰ ਕਰ, ਗਮਨਿਓ ਲੋਕਨ ਸੰਗ ਪਰਬੀਨ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਸਤੂਆਂ ਸਨ ਉਹ ਟੋਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਿਤ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰਤ ਅੰਨ ਬਿਨ ਵਿਆਕੁਲ, ਦੁਰਬਲੇ ਅੰਗਨ ਓਜ ਬਹੀਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅੰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਕ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਦੁਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਵਿਚਰਤ ਇਤੁਤ ਥਕਤ ਪ੍ਰਾਨ ਹੋਏ, ਆਨ ਪਰੇ ਸਗਰੇ ਇਸ ਥਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿਚਰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਟੁੱਟ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਿਓਂ ਭੋਜਨ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਹੈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕ ਭਏ ਗਨ, ਜੀਅਤ ਰਹੇ ਜੇ ਤਿਨੋ ਉਠਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਕਰੀਬਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਚਿਹਰੇ ਵਿਖੇ ਪਾਏ ਕਰ ਦਫਨੇ, ਤਬ ਕੇ ਅਸਤ ਹੈ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਨ। ਕਰੰਗ ਸਕਲ ਜਿਸ ਧਨ ਪੁਰਖੇ, ਅਜਰ ਜਰਨ ਭਾਖੈ ਇਸ ਪਾਏ। ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਾਬਤ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਜ਼ਮਤ ਜਰਿਓ ਪ੍ਰਾਨ ਤਨ ਛੋਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਆਇਸ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸੁਖ ਮਾਨ। ਇਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਖ ਮਾਨਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਬੰਦਨੀਏ ਸਭ ਜਗ ਕੇ ਅਸ ਹੋਏ, ਧੀਰਜ ਬੀਰਜਵੰਤ ਮਹਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਧਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਮ ਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਾ ਬਿਰਾਜੇ, ਬਿਸਮ ਪਏ ਸੁਨ ਗਾਥ ਪੁਰਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਹੋਏ। ਸੂਪਕਾਰ ਤਬ ਤਿਆਰ ਆਹਾਰ ਸੋ, ਕਰਿਓ ਜਾਏ ਕਰ ਆਨ ਸਥਾਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੂਪਕਾਰ ਸੀ, ਰਸੋਈਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਲਿਆਏ ਨਿਕਟ ਗੁਰ ਪਹੁੰਚ ਵਾਇਵ, ਸਗਰੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਪਏ ਪਟ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਰਸੋਈਏ ਨੇ, ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਚਵਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਾਮਨੀ ਤਾਹ ਬਿਤਾਈ, ਛੱਡੇ ਪ੍ਰਾਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਉਤਰ ਪਰੇ ਪੁਰ ਕਾਂਗੜ ਕੇ ਟਿਗ, ਕਿਰਪਾ ਜੋਧ ਪਰ ਧਰਤ ਬਿਲੰਦ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਲਿਓ ਰਹਿ ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਕਰਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਆਨੰਦ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਜੋਧ ਬਖਾਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਮ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋਧ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਪਾਵਨ ਕੋ ਕਰ ਪਾਵਨ ਘਰ ਮਮ, ਪਾਵਨ ਕਰੋ ਦਾਸ ਕੋ ਜਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੋ,
ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਅਚੋ ਆਹਾਰ ਆਪ ਤੈ ਬੈਠੋ, ਪੁਨ ਚਾਹਤ ਕੀਨੋ ਪ੍ਰਸਥਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਬਿਲਾਖਾ ਪੂਰਨ ਕੀਜੈ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਣਵਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਅਬਿਲਾਖਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਅਬਿਲਾਖਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਭਏ ਪ੍ਰੇਮ ਬਸ ਬਿਨਤੀ ਮਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਨ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਰਪਾਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਨੀ ਕੀਤੀ, ਮੰਨਣੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ ਬੇਨਤੀ। ਲੈ ਕਰ ਗਮਨਿਓ ਸਦਨ ਆਪਣੇ, ਰੁਚ ਰਾਸਨ ਇਕ ਡਾਸ ਵਿਸਾਲ। ਤੇ ਜੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਆਸਨ ਇਹਨੇ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਰ ਕੋ ਜੋਰ ਬਿਠਾਵਨ ਕੀਨੇ, ਦੰਪਤ ਆਏ ਹਰਖ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਆਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਦੰਪਤ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਲ ਕਰ ਧਾਰ ਜੋਧ ਤਬ ਡਾਰਤ, ਚਰਨ ਭਾਰ ਜਾ ਭਲੇ ਪਖਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਧ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਜੋਧ ਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਲ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੋਣੇ ਕੀਤੇ। ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਪਾਨ ਕਰਿਓ ਜੁਗ, ਸੀਸ ਬਿਲੋਚਨ ਕੋ ਤਬ ਲਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਕਰਿਓ ਛਿਰਕਾਵਨ ਸਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਦਾਦ ਕ ਵਧਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਵ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਨਾ ਵਿਦ ਕੇ ਸਵਾਦਲ ਭੋਜਨ, ਥਾਰ ਪਰੋਸ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਆਪ ਹੀ ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਧਰ ਆਗੇ ਨਿਜ ਲੈ ਰੁਮਾਲ ਕਰ, ਦੰਪਤ ਠਾਡੇ ਅਸਨ ਅਚਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਲਿਆ ਕੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖੇ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਲ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤੂਹੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।